सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के पहला शनिवार की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैंदे आ। लोक राय सी कि दीप सिद्धू नूं अदालत ने कई शर्तां ला के जमानत दी। अज रिहाई होनी सी, यानी कि शनिवार नूं रिहाई होनी सी, पर दिल्ली पुलिस ने एक होर केस विच गिरफ्तार कर लिया। कि तुसीं दिल्ली पुलिस वालों दीप सिद्धू नाल अपनाए जा रहे रवैये नूं सही मानते हो? ਤਾਂ 100% लोगों ने ना दे विच उत्तर दिता है, यानी कि 100% साडे दर्शक पुलिस इस रवैये नूं सही नहीं मानते ते किसी ने भी इस दे नाल सहमति नहीं जताई है। अज दी प्राइम टाइम लोक राय है कि कई सूबियां दे विच लॉकडाउन का ऐलान कर दिता गया। कि तुहानूं लगदा है कि लॉकडाउन दे नाल करोना काबू हो सकदा है ते की तुसीं पूरे भारत दे विच मुकम्मल लॉकडाउन लाउण दे हक विच हो? जे तुसीं हक विच हो तो यस या हाँ करके उत्तर दिओ, जे तुसीं हक विच नहीं हो तो नो या ना करके कमेंट जरूर करियो ते अपनी राय जरूर दिओ। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच शुरुआत हैडलाइनस दे नाल। पंजाब दे विच नाइट करफ्यू का समा वधा दिता गया। एतवार नूं मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। एतवार नूं रेस्टोरेंट ते होटल बंद होणगे, जबकि होम डिलीवरी नूं छूट दी जाएगी। हस्पतालों में 104 हैल्पलाइन नंबर ते तुसी संपर्क कर सकते हो। लुधियाना दे आईलैट्स सने सारे कोचिंग सेंटरां नूं 30 अप्रैल तक बंद कर दिता गया। दिल्ली विच अगले 6 दिनों तक लॉकडाउन लागू कर दिता गया। इस तो बाद लोकां दे विच आपो अपने घरां नूं जाण दी हफड़ा दफड़ी मच गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सारे खचा खच भरे हुए ने। ठेकियां मूहरे भी वड्डियां वड्डियां लाइनां लग गईयां ने। राजस्थान दे विच भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिता गया। लोग 3 मई तक घरां च बंद कर दिते गए ने। अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली ना छड्डण दी अपील की है। महाराष्ट्र ने एनसीआर ते 5 सूबिਆਂ ਨੂੰ संवेदनशील ऐलान दिता है। इथों आउण वाले लोगों के उत्ते पाबंदियां ला दित्तियां ने। कोरोना कारण पश्चिमी बंगाल की मुख मंत्री ममता बनर्जी ने वड्डियां रैलियां नूं टाल दिता है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मुड़ तो भारत यात्रा रद्द कर दी है। कोरोना करके हांगकांग ने भारतीय उड़ाणों ते पाबंदी ला दी है 3 मई तक। इस दरमियान एक वड्डी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे गेड़ का टीका लाने का ऐलान कर दिता है। 1 मई तो तीसरे गेड़ का टीकाकरण शुरू होएगा। ते अहम खबर है कि 18 साल तो वध उम्र के सारे लोगों को टीके लगणगे। इस पड़ाव दे विच पीएम मोदी ने डॉक्टरों के नाल बैठक दे विच फैसला लिया है। देश के साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। उन्होंने एम्स दे विच दाखल करवा दिता गया है। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सने सारी कांग्रेस की लीडरशिप अते बहुत सारे लोगों ने उन्होंने चंगी सेहत के लिए, सेहतमंदी के लिए दुआवां कीतियां ने। पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू नूं 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिता गया है। दूसरे केस दे विच बहबल कलां गोलीकांड के पीड़ितां ने हाईकोर्ट के मूहरे खड़ के प्रदर्शन किया ते कैप्टन नूं तिखी चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी ने बरगाड़ी बेअदबी कांड के गवाहां नूं सुरक्षा देने की मांग की ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी घेरन लई चंडीगढ़ भी पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एच.एस. फूलका की चिट्ठी का जवाब दिता है। मुड़ तो चिट्ठी विच सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लपेटे विच लिया है ते फूलका नूं भी अस्तीफा देके जिम्मेवारी तो भज्जण दा एहसास करवा दिता है। किसान लीडरां ने संसद मार्च के प्रोग्राम बारे गोल मोल गल्लां कर दित्तियां ने। अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करके चीफ खालसा दीवान ने चरणजीत सिंह चड्डा ते खालसा दीवान के किसी भी अदारे विच एंट्री ते रोक ला दी है। सुखदेव सिंह ढींडसा ते रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने हुण एक सांझी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिता है। नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। सुच्चा सिंह लंगा पंथ विचों छेकिया होया जो अकाली लीडर है, हालांकि साबका अकाली लीडर है, वह मुड़ तो पंथ वापसी लई कोशिशां करन लग्या है। रोजाना दरबार साहिब जाके भुल्लां बख्शाइयां जा रही ने। सुच्चा सिंह लंगा दे वल्लों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों दे विच लॉकडाउन के हुक्म दिते ने। पहली बारी है जदों कोर्ट ने किसी सूबे दे विच लॉकडाउन का हुक्म दिता होवे। झारखंड विच रेमडेसिविर की वड्डी कमी आ गई है ते मुख्यमंत्री ने बंगलादेश तो रेमडेसिविर खरीदण की इजाजत मंगी है। पश्चिमी बंगाल दे विच हाले लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। हालांकि स्कूलों दे विच छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने। कल तो यानी कि मंगलवार तो एक है ममता बनर्जी ने। निर्मला सीतारमन कह रहे हैं कि सरकार कोरोना दरमियान लोगों की जिंदगी ते रोजगार बचाने लई काम कर रही है, पर कोरोना वायरस के दरमियान लखां नहीं करोड़ां ही लोग बेरोजगार हो गए ने। कोरोना वायरस के विगड़े हालात डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी का डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिता है। चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी नूं लिखी सी। इफको 3 सूबों के विच ऑक्सीजन के 4 प्लांट लगाएगी। जल्दी ही ऑक्सीजन हस्पतालों नूं मुफ्त विच सप्लाई की जाएगी। मुसलमान औरतां हुण बिना अदालत गए तलाक लै सकदियां ने। केरला हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। भारतीय नेवी ने अरब सागर दे विच 3000 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ फड़िया है।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸ ਟੈਸਮਨ ਬੱਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲੇਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 13 ਘੰਟੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਤੇ $4,70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 125 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਟੇਕਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਲਸ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RT-PCR ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। RT-PCR ਦਾ ਭਾਅ 450 ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦਾ ਭਾਅ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ 50% ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ MBBS, BDS ਜਾਂ BMS ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੋ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਗਰੀ ਫੇਜ਼ 1 ਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਣੇ शुरू हो गए ने। दिल्ली वाले मजदूर ने जिहड़े प्रवासी ਉਹ केजरीवाल दी गल मनणगे जां नहीं आउंदे दिनां च आउंदे 6 दिनां दे विच पता लग जाना है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए, यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। महाराष्ट्र तो खबर है जिथे महाराष्ट्र सरकार ने NCR ते 5 सूबियां केरला, गोवा, गुजरात, राजस्थान ते उत्तराखंड नूं संवेदनशील सूबे ऐलान दिता है। सूबे दे मुख सकत्तर सीताराम कुंते ने हुक्म जारी किया है कि इन्हां 5 सूबियां समेत NCR तो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ RT-PCR ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। तृणमूल कांग्रेस के बुलारे डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पश्चिमी बंगाल दे विच हाले वोटां दे 6 पड़ाव बाकी ने ते इस तो पहला कांग्रेस दे वल्लों भी राहुल गांधी दे वल्लों 18 अप्रैल नूं ही कह दिता गया सी कि पश्चिमी बंगाल दे विच असीं करोना करके सारियां चोण रैलियां नूं रद्द करदे हां। पर बड़ी हैरानी की गल है कि मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धड़ा-धड़ उत्थे रैलियां कर रहे ने। कोरोना के कहर कारण लोगों के उत्ते जरूर पाबंदियां लाइया जा रही ने, लोगों को ध्यान रखने की गल है जिहड़ी ओह कीती जा रही है, पर उत्थे प्रधानमंत्री खुद आप वड्डियां चोण रैलियां नूं संबोधन कर रहे ने ते इस करके हाले राहत रहेगी पूरे भारत दे विच लॉकडाउन तो, क्योंकि जे सरकार खुद पश्चिमी बंगाल चोणां दे विच रुझी हुई है तो जाहिर तौर ते मोदी सरकार पूरे भारत दे विच लॉकडाउन जां कर्फ्यू वर्गा कोई ऐलान हाले नहीं करन वाली। कोरोना कारण यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मुड़ तो भारत का दौरा रद्द कर दिता है। बोरिस ने अगले हफ्ते भारत यूके संबंधी MEA ਦੀਆਂ योजनावां ਦੀ शुरुआत ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। हालांकि इस तो पहला भी बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, गणतंत्र ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ बोरिस जॉनसन ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ बोरिस जॉनसन ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਤਾਰਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ 2 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ 50 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ COVID-19 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸਤਾਰਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹੋਣ, ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਆ। 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਮਿੱਥੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦੋ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ FIR ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ। ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲੂਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਮੋਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਓ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਹਰ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਵਾਸੀ 66 ਸਾਲਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, 16 ਸਾਲਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਯਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਦੀ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਨੇ ਜਦਕਿ 3 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦਰੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
उस वक्त लोगों ने रोस मुजाहरे भी कीते सी कि ड्राइवर नूं बचाउण दी कोशिश की जा रही है। सरकार दे वल्लों सरकार दी हमायत है, सरकार उसकी पिठ थापड़ रही है, इस करके उस नूं बचाउण दी पूरी कोशिश की गई। सो ये मामला भी जिहड़ा शायद चैक वंड के रफा दफा कर दिता गया है। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ इस मुलजम नूं बचाउण दे लई। अकाली दल तो वख हो के वक्खो वखरियां पार्टियां बनाउण वाले सुखदेव सिंह ढींडसा ते टकसाली लीडर रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा एक स्टेज ते आ चुके ने, अपनी सांझी पार्टी बनाउण दा ऐलान कर दिता है। चंडीगढ़ दे विच सुखदेव सिंह ढींडसा ते रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस करदिआं नवीं पार्टी बनाउण दा ऐलान कीता, जिस ते सुखदेव सिंह ढींडसा प्रधान होणगे ते रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा सरप्रस्त ने। सुखदेव सिंह ढींडसा श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे प्रधान ने ते रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा श्रोमणी अकाली दल टकसाली दे प्रधान ने, पर हुण दोवें पार्टियां भंग करके एक पार्टी बनाई जाएगी। फिलहाल नाम तय नहीं किया गया, पर श्रोमणी अकाली दल के नाम नाल ही नाम है जिहड़ा ओह रखा जाएगा। सुखदेव सिंह ढींडसा ने गठजोड़ तो बाद कहा कि ना गलबात खत्म हुई ना ही रुकी, होर भी कई सियासी पार्टियां दे लोकां दा उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पार्टियां दा पुनर्गठन करके पार्टी का नाम ते अहुदेदारां दा ऐलान जल्द किया जाएगा। उधर साबका अकाली लीडर सुच्चा सिंह लंगा मुड़ तो पंथ विच शामिल होण लई चाराजोई शुरू कर रहा है। हुण रोजाना सुच्चा सिंह लंगा सचखंड श्री दरबार साहिब अते श्री अकाल तख्त साहिब विखे नतमस्तक होण लई जा रहा है। पिछले 3 दिनों तो रोजाना नतमस्तक होण लई पहुंचता है ते अकाल तख्त साहिब विखे मत्था टेक के जिहड़ी ढाडी दीवान लगते हैं रोजाना उसनूं सुन लई बैठते हैं। कुछ देर बाद चुपचाप उत्थों वापस चला जाता है। फिलहाल पंथ वापसी वास्ते श्री अकाल तख्त साहिब विखे कोई अपील सुच्चा सिंह लंगा दे वल्लों नहीं भेजी गई, पर चर्चा चल रही है कि आ रही विधान सभा चोणां तो पहला वो पंथ विच वापसी करना चाहुंदा है तां जो उसकी अकाली सियासत दे विच वापसी हो सके। अश्लील मामले विच फसिया होया चीफ खालसा दीवान का साबका प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा, उसके खिलाफ हुण चीफ खालसा दीवान ने अदारियां दे विच आउण ते पाबंदी ला दित्ती है। यानी कि चीफ खालसा दीवान ने ही अश्लील हरकतां करन वाले चड्ढा ते लगाम कसी है। यह फैसला चीफ खालसा दीवान के प्रधान निर्मल सिंह की प्रधानगी विच हुई चीफ खालसा दीवान की मीटिंग दौरान लिया गया। कार्यसाधक कमेटी ने चड्ढा के 16 अप्रैल नूं चीफ खालसा दीवान के कैंपस विच आउण दी निखेधी कीती अते कहा कि चरणजीत सिंह चड्ढा चीफ खालसा दीवान के किसी भी अदारे विच एंटर नहीं हो सकता। इस दौरान चड्ढा ने जो 51,000 रुपए चीफ खालसा दीवान नूं दित्ते ने वो भी वापस करन दा फैसला लिया गया। करतारपुर थाणे दे विच हवालाती वालों खुदकुशी करन दे दोष विच 3 पुलिस मुलाजम मुअत्तल कर दिते गए ने। चोरी के दोष हेठ करतारपुर थाणे विच बंद मुद्दोवाल दे जतिंदर सिंह ने लंघी रात हवालात दे विच ही फाहा लैके खुदकुशी कर लई सी। शिकायत मिलण तो बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों ने वधीक थाणा मुखी नूं लाइन हाजिर करके 3 पुलिस मुलाजमां नूं मुअत्तल कर दिता है। दरअसल जतिंदर सिंह की खुदकुशी तो बाद पूरा परिवार थाणे दे बाहर पहुंच गया सी, नारेबाजी करन लग्या सी अते कहा सी कि जदों तक सानू इंसाफ नहीं मिलता, पता नहीं लगता कि खुदकुशी क्यों हुई है, उदों तक असीं धरने तो नहीं उठांगे। जिस तो बाद लोकां दा दबाव पैंदा देख के 3 पुलिस मुलाजम मुअत्तल कर दिते गए ने जिहड़े ड्यूटी ते उस वक्त हाजिर सन। बुलेटिन दे विच कुछ खास ते वड्डियां खबरां पूरे भारत तो भी कोरोना दे नाल जुड़ियां ही खबरां ने जिहड़ियां ओह मिल रहीआं ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों के विच लॉकडाउन के हुक्म दिते ने ते पहला मौका है जदों किसी अदालत ने किसी सूबे दे विच लॉकडाउन लागू करन दा हुक्म दिता होवे। हुक्मां दे मुताबिक लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी अते कानपुर दे विच लॉकडाउन अज रात तो लागू हो जाएगा। अज रात 10 बजे तो 26 अप्रैल की सवेर तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया। झारखंड दे विच रेमडेसिविर की भारी कमी है जिहड़ी ओह दिख रही है, जिस तो बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय रसायन मंत्री नूं इस मसले दे विच चिट्ठी लिखी है ते मंग कीती है कि सानू उस कंपनी तो 50,000 वायल का कोटेशन मिलिया है ते इस करके सानू इजाजत दिती जावे बंगलादेश की कंपनी तो रेमडेसिविर दवाई खरीदण दी। पर हुण खरीदण की इजाजत मिलेगी या नहीं वो अपडेट तो बाद तुहानूं दसांगे। पश्चिमी बंगाल तो खबर है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना की दूजी लहर के मुकाबले सूबे के सरकारी हस्पतालों के विच 4,500 बैड वधाए जाणगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए 400 एंबूलेंस रहणगे। सरकार वर्क फ्रॉम होम ते जोर दे रही है। कोरोना तो बहुत ज़्यादा दहशत दे विच आउण दी लोड़ नहीं है क्योंकि सरकार इहदे मुकाबले विच
ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ANI ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਮਸ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਰਾਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ INS ਸਵਰਨਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 34 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰਾਂਸ ਟੈਸਮਨ ਬੱਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਲ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਦਮ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ 80% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।